Students, yesterday we have discussed about the chapter errors and approximations concept in level 1. Now we are going to discuss about level 2 and submitted the height and slant height of a cone are measured as 15 centimeters and 25 centimeters. He given a cone, errors and approximations. Among errors and approximations, level 2 we are discussing. Second question, the height and slant height of a cone. A cone contains base radius R, slant height L and original height H. This is original height, this is slant height. Let it is a right circular cone and the triangle ABC is a right angle triangle. Right angle at B. Here he given length L is equal to 15. Height and slant height of a cone are measured 15 centimeters and 25 centimeters. So L means slant height and H means general height. General height he given as 15 centimeters. Slant height he given as 25 centimeters. And errors are 2% allowed in both of the lengths. The possible error in volume. In volume we should calculate both percentage error he given. That means delta L by L into 100. It is called as percentage error. Delta L by L into 100 he given as 2 and delta H by H into 100 is also given as 2. Whenever he given 2% error we should write like this: delta L by L into 100 and delta H by H into 100 is equal to 2. Now write the formula of volume, because volume of cone V is equal to 1/3 pi r square H. We should calculate the error in volume of the given cone. అది కూడా పాసిబుల్ ఎర్రర్ మాత్రం అడిగాడంటే డెల్టా V క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. V is equal to 1/3 pi r square H. 1/3 pi r square H. ఇక్కడ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేయండి. R this is base radius. Base radius R మీద డిపెండ్ అయింది pi r square H. R ఏమీ అతను మనకు ఇవ్వలేదు. R రిలేషన్ గురించి ఏమీ చెప్పలేదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి సార్ అంటే ఇప్పుడే మీకు రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండర్ అని చెప్పడం జరిగింది. ఈ రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండర్ లో అకార్డింగ్ టు పైథాగరస్ థియరం స్క్వేర్ ఆఫ్ ద హైపోటెన్యూస్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ ఆఫ్ అదర్ టూ సైడ్స్. ఆ క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారం మీరు ఇక్కడ ఆర్ స్క్వేర్ ని ఎలా రాయొచ్చు సార్ అంటే ఎల్ స్క్వేర్ మైనస్ హెచ్ స్క్వేర్ ఇంటూ హెచ్ అని రాయొచ్చు. ఎందుకు ఎల్హెచ్ తీసుకుంటున్నాము అంటే ఎల్హెచ్ లోనే ఆయన క్యాలిక్యులేషన్స్ లెంత్ కానీ లేకుంటే ఎర్రర్ కానీ అతను ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి ఆర్ స్క్వేర్ మనం రాసుకోవాలి. వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు π/3 ఇంటూ మల్టిప్లై చేయండి ఎల్ స్క్వేర్ హెచ్ మైనస్ హెచ్ క్యూబ్. నా ఇది ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి. డిఫ్ బోత్ సైడ్స్ చేద్దాం. Differentiating both sides. This is as delta V. Delta V is equal to π/3 into this is L square H. అంటే UV రెండు టర్మ్స్ ఉన్నాయి. రెండు టర్మ్స్ కి మనం UV dash plus VU dash అని చెప్తాం. So this can be written as L square into ఇది delta H plus అంటే UV dash H derivative delta H లాగా రాసాం. H into L square derivative 2L into delta L minus ఇది 3H square into delta H. So whatever he given the value you should substitute here. So delta V is equal to π/3 into what is the value L he given 25. What is the value of 25 whole square? 625. Here you should try to understand as delta H is equal to, here I am writing as delta H is equal to 2H by 100 because delta H by H into 100 percentage error he given. In the similar way delta L is equal to, we can write 2L by 100. Now you substitute the value instead of delta H. This is 2H by 100 plus what is the value H he given? H is 15 into 2L. 2L means 2 into 25, that is 50 into delta L. Now you should write here as 2L by 100
minus 3 into h square. What is the value of h? 15. Whenever h is 15, 15 whole square you should write here as 225 into delta h you write here 2h by 100. Now substitute the value here pi by 3, that is equal to delta v is equal to pi by 3 into 625 into 2h. What is the value he given? H 50. 2h means 2 into 15, that is 30 by 100 plus 15 into 50. This can be written as 750. 750 into 2l. What is the value of l? 25. 2 into l 50. 50 whole by 100. So next you can substitute the value this one also. This one 50. Minus 3 into 225 minus 725 into 2h. What is the value of h? 15. 2 into h means 30 whole by 100. This one you calculate putting the numbers and get the answer. Next now discuss about third question. So third question చూద్దాం. If there is an error 0.04 square centimeters on surface area of a sphere. Sphere లో సార్ మనం స్పియర్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. స్పియర్ లో సర్ఫేస్ ఏరియా ఇచ్చాడు. Surface area of a sphere. The formula of a surface area of a sphere is 4 pi r square. 4 pi r square is the surface area. ఇక్కడ ఎలా ఇచ్చండి? if there is ఈ స్పియర్ అనుకుందాం, ఇట్లా జనరల్ నోటేషన్. ఈ స్పియర్ లో సర్ఫేస్ ఏరియా ఇచ్చాడు. సర్ఫేస్ ఏరియాలో ఎర్రర్, if there is an error 0.04 square centimeters in the surface area of a sphere, అంటే దీన్ని డెల్టా ఎస్ అనుకున్నాం. ఈ గివెన్ ద డెల్టా ఎస్ యాజ్ 0.04 square centimeter and the error sphere, then the error and its volume when the radius is 30 centimeter. r is equal to 30 centimeter ఇచ్చాడు. ఇది తర్వాత మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. r is equal to 30 centimeter ఉన్నప్పుడు వాల్యూమ్ లో ఉండేటటువంటి ఎర్రర్ పాసిబుల్, దెన్ ఎర్రర్ ఇన్ ఇట్స్ వాల్యూమ్ when the radius is, అంటే ఎర్రర్ కావాలంటే డెల్టా వి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. పర్సెంటేజ్ ఎర్రర్ కావాలంటే డెల్టా వి బై v into 100 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడో మనం ఏమి కౌంట్ చేయాలని చూసుకుంటే మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్పియర్ v is equal to మనకి వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్పియర్ ఫార్ములా 1/3 pi r cube. ఇది ఈక్వేషన్ 1 అనుకున్నాం, అలా తీసుకోండి. ఇప్పుడు s is equal to 4 pi r square ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి మనకి అతను డెల్టా s ఇచ్చాడు. కాబట్టి డెల్టా s ఇచ్చాడంటే ఈ s అనేటటువంటి టర్మ్ ను మనం డిఫరెన్షియేటింగ్ బోత్ సైడ్ చేద్దాం. అంటే ఏమొస్తుంది సార్ అంటే డెల్టా s is equal to అని వస్తుంది. డెల్టా s is equal to 8 pi r into డెల్టా r. 8 pi r into డెల్టా అంటే r స్క్వేర్ డెరివేటివ్ 2r అన్నట్టుగా ఇక్కడ రాయడం జరిగింది. 8 pi r into డెల్టా. దట్ ఎంప్లాయిస్ మనకు తర్వాత r అనేటటువంటిది 30 సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి r ప్రకారం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. డెల్టా r is equal to డెల్టా s by 8 pi r అని రాసుకోండి. డెల్టా s ఇది సెకండ్ ఈక్వేషన్ అనుకో, అది అట్లా ఉంచు. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం సార్ అంటే దీనికి డిఫరెన్షియేటింగ్ బోత్ సైడ్ చేద్దాం. అంటే డెల్టా v, సిన్స్ we should calculate the error in the volume, we are calculating now delta v. Delta v is equal to 4/3 into pi into r square, అంటే r cube డెరివేటివ్ 3r square అన్నట్టుగా రాసాం. r square into ఇక్కడ డెల్టా r అనేటువంటిది r యొక్క డెరివేటివ్. ఇక్కడ 3 గెట్ క్యాన్సిల్ చేసేసాము. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు అక్కడ సెకండ్ ఈక్వేషన్ రాసి నేను రెడీగా ఉంచాను. అంటే ఫ్రమ్ 2 అని చెప్పి ఇది తీసుకుందాం. ఎక్కడ సార్ అంటే డెల్టా r దగ్గర తీసుకుందాం. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే 4 pi r square into you substitute the value delta r, delta s by 8 pi r. ఇప్పుడు pi get cancel, r square get cancel, 4 ఇందులో 2 times get cancel. Now we got it is as delta r by 2. delta r వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి ఆల్రెడీ అతను డెల్టా r అంటే మన క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారం
డెల్టా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.05 ఇచ్చాడు. డెల్టా ఎస్ ఇక్కడ డెల్టా ఆర్ కాదు, డెల్టా ఎస్ పెట్టండి. డెల్టా ఎస్ పెట్టేసి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేసుకుందాం. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ డెల్టా ఎస్? 0.04/2 ఇంటూ ఇక్కడ ఒక ఆర్ ఉంది స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ ఒక ఆర్ ఉంది, ఆస్కర్ ఇక్కడ ఒక ఆర్ అంటే మీనింగ్ ఎంత అతను క్లారిటీగా ఇచ్చాడు, 30 సెంటీమీటర్స్ అని నేను బాక్స్లో రాశాను. అంటే ఆర్ అనేది 30 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, 30 ఇంటూ 0.04 ఇది 15 టైమ్స్ అవుతుంది. 15 4 × 60 అన్న క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారం మీకు ఇది 0.6 అన్నమాట. అంటే అతను ఆర్లో అడిగితే సెంటీమీటర్ రాయాలి, ఈ ఏరియాలో అడిగితే స్క్వేర్ సెంటీమీటర్ రాయాలి, క్యూబ్ అడిగితే అంటే వాల్యూమ్ అడిగితే క్యూబ్ రాయాలి. ఇక్కడ 0.6 సెంటీమీటర్స్ అనేటటువంటిది మనకి ఆర్లో వచ్చేటటువంటి రేడియస్లో వచ్చేటటువంటి ఎర్రగా తెలిసింది. అక్కడ థర్డ్ క్వశ్చన్ అయింది. ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఇది ఎంసెట్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఫోర్త్ క్వశ్చన్లో అకార్డింగ్ టు ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ మనం వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. ఫోర్త్ క్వశ్చన్లో ఒకసారి డేటా ఏమి ఇచ్చాడు, మనం ఏమి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలని చూసినట్టయితే మనకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. ఒకసారి డేటా చూద్దాం. ది ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ మెజర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బీసీ అండ్ యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 అని ఇచ్చాడు. యాంగిల్ ఏ అనేటటువంటి మనకు 60 ఇవ్వటం జరిగింది. ఇది యాంగిల్ ఏ 60 కాకుండా 63 అన్నాడు. ఓకే, 63 డిగ్రీస్. ఇక్కడ యాంగిల్ ఏ అనేటటువంటి 63 డిగ్రీస్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ బి ఇక్కడ సి పెడదాం. వీ నో దట్ ఏకి ఆపోజిట్ గా ఏమైతుందో స్మాల్ ఏని, బికి ఆపోజిట్ గా స్మాల్ ఏని, సికి ఆపోజిట్ గా స్మాల్ సి అని అంటాము. ది ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ మెజర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బీసీ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 63 అండ్ దేర్ ఈజ్ అన్ ఎర్రర్ 15 minutes ఇక్కడ ఇచ్చాడు. ఇన్ ఏ ద పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఇన్ ఏరియాలో పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. గివెన్ ఎర్రర్ అతను డిగ్రీలో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 63 ఇవ్వటం జరిగింది. తర్వాత డెల్టా ఏ అంటే ఏరియాలో కాకుండా అతను ఇచ్చినటువంటిది మనకి యాంగిల్లో ఏరియా ఇచ్చాడు. దేర్ ఈజ్ అన్ ఎర్రర్ 15% ఇన్ ఏ. దీన్ని ఇలా రాసుకోండి, డెల్టా ఏ అంటే ట్రయాంగిల్ డెల్టా ఏ ఇండికేట్ చేస్తారు సార్ ప్రతిసారి, ఇక్కడ ఇది ఎలా ఎందుకు ఇండికేట్ చేశారు స్టూడెంట్కి డౌట్ రావచ్చు. డెల్టా అంటేనే ట్రయాంగిల్ ఏరియా, రెండు డెల్టాలు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కదా, నేను ఈ డెల్టా రాశాను. డెల్టా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15 minutes. ఈ డెల్టా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15 minutes అంటే మనకి ఇక్కడ అర్థం కావాల్సింది ఏంట్రా అంటే డిగ్రీని రేడియన్స్లోకి కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. 1 degree ఈజ్ ఈక్వల్ టు π/180 radians. ఒకసారి మనం గుర్తు చేసుకుంటాం. 1 degree ఈజ్ ఈక్వల్ టు π/180 radians. నెక్స్ట్ ఇంకో విషయం ఏంటి సార్ అంటే 1 degree ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 minutes. దీని లెక్క ప్రకారం 1 minute ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/60 degrees. ఇదంతా ఎందుకు రాస్తారు అంటే 15 minutes అతను ఇచ్చాడు. మినిట్స్ ని డిగ్రీలోకి అండ్ రేడియన్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్లో అతను మనకి రేడియన్స్ లో ఇచ్చాడు ఆన్సర్. అంటే ఆన్సర్ ఏమి ఇచ్చాడు అంటే ఆప్షన్ ప్రకారం కూడా మనం వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఇలా చేద్దాం. అంటే 1 minute ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/60 degrees. కాబట్టి ఇప్పుడు అతను అడిగినటువంటిది 15 minutes కాబట్టి మనం 15 minutes కూడా చేసుకుందాం. అంటే 15 minutes ఎట్లా చేయాలి సార్? 15 into 1 చేయడం పెద్ద బఫేం కాదు. 15/60 అని రాయండి. ఇంటూ మళ్ళీ 1 degree క్యాలిక్యులేషన్ మనకి π/180 రేడియన్స్ ప్రకారం వెళ్ళండి. ఇది అట్లా ఉంచండి. ఇది మనకి యూజ్ అవుతుంది. మనకి ఇక్కడ మనం ఏం యూజ్ అవుతుంది? క్యాలిక్యులేషన్. నా ఇప్పుడు ఈ క్యాలిక్యులేషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ ఏం చేయాలి తీసుకున్న తర్వాత ఏరియా అని రాద్దాము. ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ క్యాపిటల్ ఏ అని పేరు పెట్టండి. డెల్టా అంటే మళ్ళీ డెల్టా కన్ఫ్యూజ్ అవుతాను, పేరు మార్చి క్యాపిటల్ అని పెట్టాను. క్యాపిటల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 into BC sin A. ఎందుకు సార్ అంటే whenever he given angle A and BC are constant, we should try to understand the area 1/2 BC sin A. ఒకవేళ B 63 ఇచ్చాడుకో రివర్స్ లో మనం ఇక్కడ sin B వచ్చినట్టుగా CA sin B రాసుకుంటాం. ఆ కాన్సెప్ట్ లో ఇప్పుడు రాసుకున్నాం 1/2 BC sin A. ఇప్పుడు దీనికి డిఫరెన్షియేటింగ్ బోత్ సైడ్ చేస్తాం. దీనికి డిఫరెన్షియేటింగ్ బోత్ సైడ్ చేస్తున్నామంటే ఈ డెల్టా ఏ ఇక్కడ రాస్తున్నాయి. డెల్టా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 ఇంటూ బీసీ ఇంటూ మనం యాంగిల్ చేస్తున్నట్టుగా ఇక్కడ మీనింగ్ బీసీలు కాన్స్టెంట్స్, సైన్ యొక్క డెరివేటివ్ కాస్ ఏ ఇంటూ ఇక్కడ డెల్టా ఏ అని వస్తుంది. నౌ ఇప్పుడు అతను ఏమడిగాడు? పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ అడిగాడు. ఎందులో అంటే ఏరియాలో పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ కావాలి. టు ఫైండ్ అవుట్ అని రాశాను. టు ఫైండ్ అవుట్ డెల్టా ఏ బై ఏ ఇంటూ 100. ఇప్పుడు మనం ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం.
డెల్టా ఏ బై ఏ ఇంటూ 100. వాట్ ఈజ్ డెల్టా ఏ అంటే ఏమైతే మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేసామో చేసిన తర్వాత వచ్చినటువంటి వాల్యూ 1/2 BC cos A ఇంటూ డెల్టా ఏ. ఇక్కడ అంటే ఏ యొక్క డెరివేటివ్ డెల్టా ఏ అన్నట్టుగా మీనింగ్. హోల్ బై నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఏ అంటే ఏరియా 1/2 ఇంటూ BC ఇంటూ సైన్ ఏ ఇంటూ ఇక్కడ పర్సంటేజ్ అంటే 100 రాయలేను. ఇక్కడ 1/2 BC 1/2 BC గెట్ క్యాన్సిల్ చేసేద్దాము. కాస్ ఏ బై సైన్ ఏ ఏమవుతుంది సార్ అంటే మనకి కాట్ ఏ అవుతుంది. కాట్ ఏ ఇంటూ డెల్టా ఇంటూ 100 అట్లా ఉంచండి. ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూస్ యూ హ్యాడ్ రిటన్ హియర్ ద వాల్యూస్ యూ షుడ్ సబ్స్టిట్యూట్ హియర్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు కాట్ ఏ అంటే ఆ ఏ అంటే అతను ఎన్ని డిగ్రీస్ ఇచ్చాడంటే 63 డిగ్రీస్ ఇచ్చాడు ఇంటూ ఇక్కడ మనకి డెల్టా ఏ. ఈ డెల్టా ఏ అంటేనే 15 మినిట్స్. ఇంత కష్టపడి చెప్పింది ఇదంతా ఏంటంటే అంటే 15 మినిట్స్ అంటే డెల్టా ఏ. ఆ 15 మినిట్ని మనం ఈ విధంగా కన్వర్ట్ చేసాం. 15 బై ఇక్కడ 60 15/60 ఇంటూ π/180 15/60 ఇంటూ π/180 ఇంటూ 100 15/60 ఇంటూ π/180 ఇంటూ 100. ఇది 60గా అర్థం చేసుకోండి. ప్రాపర్గా రాస్తాం. ఇప్పుడు ఈ జీరో గెట్ క్యాన్సిల్ చేసాను. ఈ జీరో కూడా గెట్ క్యాన్సిల్ చేసేయండి. ఇప్పుడు 3 టేబుల్ ఇందులో 2 టైమ్స్ 3 టేబుల్ ఇందులో 5 టైమ్స్ చూసేయండి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది సార్ అంటే మనకి 5π/2 18s are 36 5π/36 ఇంటూ కాట్ 63 డిగ్రీస్. ఇది బాగా ఐఎంపీ సమ్. ఇది మనకి ఎంసెట్ కాన్సెప్ట్ లో మెయిన్స్ లో అప్పట్లో APPROXIMATION 2002 2003 రోజుల్లో 2003లో APPROXIMATION ఇచ్చేవాడు. బట్ ఇది ఎంసెట్ మాత్రం బాగా ఇంపార్టెంట్ సార్. 63 కాకుండా వేరే యాంగిల్స్ అయినా సరే ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. మ్యాక్సిమం ఇది బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం 5th క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఇది కూడా మంచి కాన్సెప్టే. అంటే జస్ట్ మన ట్రయాంగిల్ కాన్సెప్ట్ బాగా అర్థమైతే ఈ 5th క్వశ్చన్ కూడా మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. 5th క్వశ్చన్ కూడా ఒకసారి ఏ క్వశ్చన్ ఎర్రర్స్ కానీ అప్రాక్సిమేషన్ చేసినప్పుడు క్వశ్చన్ అంతా పూర్తిగా చదవాలి. క్వశ్చన్ చదివి మనకి ఏం అవసరం మనం ఏం చేయాలనేటటువంటి ఆలోచనలో క్యాలిక్యులేషన్కి ఏం అవసరం చూసుకుంటాం. ఇన్ ద ట్రయాంగిల్ ABC ఇఫ్ ద సైడ్స్ BCR గివెన్. ఎప్పుడైతే అతను BCR గివెన్ అని చెప్తున్నాడో ఇక్కడ స్మాల్ బి అంటే క్యాపిటల్ బి ఆపోజిట్ స్మాల్ బి, క్యాపిటల్ సి ఆపోజిట్ స్మాల్ సి. ఇది క్యాపిటల్ ఏ అనుకుంటాం. క్యాపిటల్ ఏ ఆపోజిట్ స్మాల్ ఏ, క్యాపిటల్ ఏ ఆపోజిట్ స్మాల్ ఏ. సో ఇప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే అతను ఇచ్చింది ఇదే ట్రయాంగిల్ BCR గివెన్ ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ అన్ ఎర్రర్ డెల్టా ఏ మెజరింగ్ యాంగిల్ ఏ ద ఎర్రర్ డెల్టా ఏ ఇన్ ద సైడ్ ఏ. సైడ్ ఏలో వచ్చేటటువంటి ఎర్రర్ ఏమైతుందో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే ఏ స్మాల్ బి స్మాల్ సి అనేటటువంటి మనం సైడ్స్తో ఇండికేట్ చేస్తాం. క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి క్యాపిటల్ సి అనేది మనం యాంగిల్తో ఇండికేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏం చేద్దాం సార్ అంటే ఇప్పుడు యూజింగ్ కొసైన్ రూల్ అని మనకి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్లో చెప్తాం. యూజింగ్ కొసైన్ రూల్ అంటే కొసైన్ రూల్ ఏంటంటే మనకి A² ఈజ్ ఈక్వల్ టు B² ప్లస్ C² మైనస్ 2BC ఇంటూ కాస్ క్యాపిటల్ ఏ. A² ఈజ్ ఈక్వల్ టు B² ప్లస్ C² మైనస్ 2BC కాస్ ఏ. ఇది యూజ్ చేద్దాం. ఇది యూజ్ చేసి దీనికి డిఫరెన్షియేటింగ్ కోఎఫిషియంట్ చేద్దాం. దీనికి డిఫరెన్షియేటింగ్ కోఎఫిషియంట్ చేస్తే అంటే ఏ దృష్ట్యా ఎందుకంటే అతను ఏలో డిఫరెన్షియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. 2A డెల్టా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి. అతను చెప్తున్నాను ఇప్పుడే ఆల్రెడీ BCR గివెన్ అన్నాడంటే మీనింగ్ ఏంటంటే BCని కాన్స్టెంట్. అది ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు ఎందుకంటే అతను ఏలో డెల్టా ఏని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. యాంగిల్ ఏ గురించి అండ్ స్మాల్ ఏ గురించి ఇక్కడ డిస్కషన్. 2A డెల్టా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎప్పటికీ కాన్స్టెంట్ అయితే దాని డెరివేటివ్ 0 అయిపోతుంది. 0 ప్లస్ 0 మైనస్ 2BC ఇంటూ వీ నో దట్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ కాస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సైన్ ఏ ఇంటూ మళ్ళీ మనం ఇక్కడ రాయాల్సింది డెల్టా ఏ. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే 2 గెట్ క్యాన్సిల్ చేసేయండి. ఏ ఇంటూ డెల్టా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 కూడా ఇక్కడ గెట్ క్యాన్సిల్ చేసేస్తే ఏమవుతుంది సార్ అంటే మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. అంటే BC సైన్ ఏ ఇక్కడ డెల్టా క్యాపిటల్ ఏ అని రాస్తాము. ఇప్పుడు అకార్డింగ్ టు ఆప్షన్ లో ఒరిజినల్గా అయితే మనం డెల్టా ఏ డైరెక్ట్గా చెప్పచ్చు. కానీ ఆప్షన్లో మనకి ఈ విధంగా లేదు. BC సైన్ క్యాపిటల్ ఏ డెల్టా ఏ అని ఒక ఆప్షనే ఉంది. అని దాన్ని మీరు ఇక్కడ డైరెక్ట్గా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ BC సైన్కి సంబంధించి ఆల్రెడీ క్యాపిటల్ డెల్టా అంటే ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవడం కోసం కూడా ఉంది కాబట్టి అది కూడా మనం రాయాల్సిన అవసరం ఉంది. దాన్ని ఒకసారి చూద్దాం. వీ నో దట్
జస్ట్ ఇంతకు ముందు చెప్పినటువంటి సమ్లో ప్రకారం ఆలోచిస్తే డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 BC sin A ఇదో బాక్స్లో పెడుతున్నాను. 1/2 BC sin A అంటే 2 డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు BC sin A అవుతుంది. దట్ ఎంప్లాయిస్ ఇప్పుడు ఈ BC sin A ఏమైతే వచ్చిందో ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అంటే ఇక్కడ A డెల్టా స్మాల్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 డెల్టా, ఈ డెల్టా అంటే ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఇంటూ డెల్టా A. ఇప్పుడు చూడండి అతను ఏమడిగాడు, మనకి ఎర్రర్ డెల్టా ఏ అని క్లారిటీగా క్వశ్చన్లో ఇచ్చాడు. దేర్ఫోర్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది డెల్టా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 డెల్టా ఇంటూ డెల్టా ఏ. ఈ డెల్టా అంటే ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్, ఈ డెల్టా అంటే జనరల్ నోటేషన్లో ఇది డెల్టా క్యాపిటల్ ఏ. డెల్టా క్యాపిటల్ అంటే ఏరియాలో వచ్చేటటువంటి చేంజ్, హోల్ బై ఇక్కడ స్మాల్ ఏ. సో ఇది ఆన్సర్ మీకు. ఇప్పుడు 5th క్వశ్చన్ కంప్లీట్ చేసాము. 6th క్వశ్చన్ చూద్దాం. 6th క్వశ్చన్ అది కొంచెం ఫిజిక్స్కి సంబంధించిన ఉంటుంది. ఎర్రర్స్ అండ్ అప్రాక్సిమేషన్లో ఇఫ్ దేర్ ఆర్ 1%, 2%, 3%, 4% ఎర్రర్స్ ఇన్ R1, R2, R3 దెన్ ఫైండ్ ద పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఇన్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్. ఓకే, అంటే జనరల్గా ఫిజిక్స్ అనేది కన్నా అంటే ప్యారలల్ సిరీస్ అండ్ ఇంకో సిరీస్ ఏదో ఉంటుంది చూడండి, ప్యారలల్ సిరీస్ కాకుండా అట్లాంటి సిరీస్లో 1/r ఇది కూడా 1/r + 1/r2 + 1/r3 అనే సమ్ ఉంటుంది. అది ఫిజిక్స్ సంబంధించి మనం రేట్ మెజర్ అనేటువంటి టాపిక్లో కూడా చెప్పుకుంటాము. ఈ ఏమైతే 1/r, 1/r1, 1/r2, 1/r3 ఉందో అప్పుడు ఫిజిక్స్ ఫార్ములాస్ అప్లై చేయాలని ఉంటుంది. ఓమ్ రూల్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి, అవి కూడా అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఇచ్చాడా లేకపోతే ప్యారలల్ సిరీస్ కలెక్టర్ ఇచ్చాడా అనేటట్టు మీరు క్లారిటీగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. మ్యాథ్స్ అయినా ఫిజిక్స్ అయినా మీరు కంపల్సరీగా క్వశ్చన్ చదివినప్పుడు అది క్లారిటీగా అబ్జర్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఉన్నాడు కాబట్టి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ అనేటటువంటి టాపిక్లోకి ఆ కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. ఈ కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్తే మనం ఇక్కడ 6th క్వశ్చన్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ 1%, 2%, 3%, 4% ఎర్రర్స్ ఇన్ R1, R2, R3 ఫైండ్ ద పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఇన్ ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్. R1, R2, R3 మొత్తం 4 చేంజెస్ ఇచ్చేసాడు. ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ మనకి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్లో R1, R2, R3 ఇస్తే డెల్టా స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు R ఇంటూ R1 ఇంటూ R2 ఇంటూ R3. అది డెల్టా అంటే మళ్ళీ డెల్టా ఇక్కడ వస్తుంది కాబట్టి ఈ డెల్టా రాయకుండా నేను ఏ స్క్వేర్ అని చెప్పి రాస్తాను. ఏ స్క్వేర్ అంటే R, ఇక్కడ ఏరియా అర్థం. ఏ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు R1, R2, R3. ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేద్దామంటే మనం లాగ్ బోత్ సైడ్స్ అప్లై చేయాలి. టేక్ లాగ్ బోత్ సైడ్స్ లేదు అప్లై లాగ్ బోత్ సైడ్స్. లాగ్ అప్లై చేద్దాం బోత్ సైడ్స్ లాగ్ అప్లై చేస్తే ఇది ఏమవుతుంది సార్ అంటే 2 log A ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ R ప్లస్ లాగ్ R1 ప్లస్ లాగ్ R2 ప్లస్ లాగ్ R3. లాగ్ అప్లై చేయకపోతే రాదా సార్ అని చాలా మంది అడగచ్చు. లాగ్ ఎందుకు అప్లై చేయాలి, ఎలాంటి సందర్భంలో అప్లై చేయాలంటే ఇంటూ ఉన్నప్పుడు లాగ్ అప్లై చేస్తే అది 2 టర్మ్సా 3 టర్మ్సా 4 టర్మ్సా పర్లేదు. ఇంటూ ఉన్నప్పుడు లాగ్ అర్థం అప్లై చేస్తే చాలా తొందరగా ఆన్సర్ వస్తుంది. ఎందుకు సార్ అంటే ఇప్పుడే మనకి చూసుకుందాం. లాగ్ R ఉందనుకో డెఫరెన్షియేటింగ్ బోత్ సైడ్ చేస్తే 1/r ఇంటూ డెల్టా R. డెల్టా తొందరగా వస్తుంది. అలా లేకపోతే చాలా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇంటూ 2 టర్మ్స్ ఉన్నా లాగ్ అర్థం అప్లై చేసుకోవడం బెటర్. 3, 4 అంటే 100% లాగ్ అప్లై చేస్తే మీకు తొందరగా ఆన్సర్ వస్తుంది. మ్యాక్సిమం ఇది మెథడ్. ఇప్పుడు దీనికి మనం డిఫ్ బోత్ సైడ్స్ రాస్తాం. డిఫ్ బోత్ సైడ్స్ రాస్తే 2 ఇంటూ వాట్ ఈస్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ లాగ్ x 1/x అంటే ఇక్కడ 2/a ఇంటూ ఏకి మనకి డెల్టా ఏ అని రాసుకోండి. అట్లా ఇక్కడ ఏంటి సార్ అంటే 1/r ఇక్కడ మళ్ళీ డెల్టా R ప్లస్ ఇక్కడ 1/r1 ఇంటూ డెల్టా R1 ప్లస్ ఇక్కడ 1/r2 ఇంటూ డెల్టా R2 ప్లస్ 1/r3 ఇంటూ డెల్టా R3 మల్టిప్లై విత్ 100 both sides multiply with 100 చేసేస్తే డెల్టా A/A ఇంటూ 100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు అట్లా ప్రతిదానికి రాస్తాం డెల్టా R/R ఇంటూ 100 ప్లస్ అట్లాగే ప్రతి డెల్టా R/R ఇంటూ 100 తర్వాత డెల్టా R1/R1 ఇంటూ 100 ఈ తర్వాత డెల్టా R2/R2 ఇంటూ 100 అలా ప్రతిదానికి అప్లై చేయండి. డెల్టా R2
by R2 into 100 plus ఇక్కడ కూడా delta R3 by R3 into 100. According to question, he given as percentage area చేయమన్నాడు మనకి. R1 లో R లో R2 లో R3 అన్నిట్లో కూడా వరుసగా ఇవ్వడం జరిగింది. ఎంత ఆన్సర్ ఇచ్చాడంటే మీరు చూసుకోవచ్చు 1 2 3 4 ఇచ్చాడు. 2 into delta A by A into 100 is equal to ఇక్కడ అతను ఇచ్చింది చూసుకోండి 1 plus 2 plus 3 plus 4 1 plus 2 plus 3 plus 4 వాల్యూ ఎంత అంటే 10 వస్తుంది ఇక్కడ. Therefore required value మీరు కౌంట్ చేయాల్సింది delta A by A into 100 అనేటటువంటిది 5. So 5 is the answer. ఆ క్వశ్చన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 7th క్వశ్చన్ చూద్దాము. ఫోకల్ లెంత్ ఇచ్చాడు. ఇది ఫిజిక్స్ కి సంబంధించింది. ఫోకల్ లెంత్ ఫార్ములా 1/f is equal to 1/u plus 1/v. దీనికి ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ మిర్రర్ అతను ఈక్వేషన్ ఒకటి ఇచ్చాడు 1/v minus 1/u is equal to 2/f అని ఇచ్చాడు. ఈ 1 అతను ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ప్రకారం మనం చేద్దాం. The focal length of a mirror is given by 1/v minus 1/u is equal to 2/f. If equal errors alpha are made in measuring u and v, the relative error in f లో వచ్చేటటువంటి రిలేటివ్ ఎర్రర్ మనం కనుక్కోవాలి. ఇప్పుడు గివెన్ ఈక్వేషన్ ఏవైతే ఉందో ఆ గివెన్ ఈక్వేషన్ రాసేద్దాం. గివెన్ ఈక్వేషన్ ఏమి ఇచ్చాడంటే 1/v minus 1/u is equal to 2/f అని రాశాడు. 1/v minus 1/u is equal to 2/f. నెక్స్ట్ ఆల్సో అంటే ఇది కాకుండా మీకు ఇంకా ఏమి ఇచ్చాడు అంటే డెల్టా వి అంటే విలో వచ్చేటటువంటి చేంజ్ దీనికి ఆల్ఫా అని పేరు పెట్టాడు. డెల్టా యు అది కూడా ఆల్ఫా అని పేరు పెట్టాడు. సో వీటిల్లో విలోను యూలోను వచ్చే చేంజెస్ ఆల్ఫా రెండింటికి సేమ్ అని ఇచ్చాడు. దీనికి డిఫరెన్షియేటింగ్ కోఎఫిషియంట్ ఇచ్చాడు. చేస్తే we know that the derivative of 1/x is minus 1/x square. సో 1/v యొక్క డెరివేటివ్ మనకి మైనస్ 1/v స్క్వేర్ వస్తుంది. ఇక్కడ మనం మైనస్ 1/v స్క్వేర్ అని రాద్దాము. మైనస్ 1/v స్క్వేర్ ఇంటూ డెల్టా వి అని రాయండి. ఇక్కడ ప్లస్ రాద్దాము 1/u స్క్వేర్ 1/u స్క్వేర్ ఇంటూ డెల్టా యు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మైనస్ 2/f స్క్వేర్ ఎందుకంటే 1/f ఇక్కడ అదే క్యాలిక్యులేషన్ మైనస్ 2/f స్క్వేర్ ఇంటూ డెల్టా ఎఫ్. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనం డెల్టా యు అంటే కూడా ఆల్ఫా డెల్టా వి అంటే కూడా ఆల్ఫా అంటే డెల్టా ఇలా రాసిన ఎట్లయినా పర్వాలేదు అనుకోండి. ఆల్ఫా కామన్ తీసేస్తే మైనస్ కూడా కామన్ తీస్తే అనుకో మైనస్ ఆల్ఫా కామన్ తీసేస్తే ఇక్కడ 1/v స్క్వేర్ మైనస్ 1/u స్క్వేర్ అంటే డెల్టా విలో కామన్ తీసాను మైనస్ 1/v స్క్వేర్ మైనస్ 1/u స్క్వేర్ అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీన్ని ఎలా రాద్దాం సార్ అంటే మైనస్ 2/f ఇంటూ డెల్టా ఎఫ్ బై ఎఫ్ అని రాద్దాం. ఇప్పుడు మనం చెప్పేది ఏంటంటే మైనస్ గెట్ క్యాన్సిల్ చేసేద్దాం. ఆల్ఫా ఇంటూ 1/v స్క్వేర్ మైనస్ 1/u స్క్వేర్. ఈ 1/v స్క్వేర్ మైనస్ 1/u స్క్వేర్ మనం a ప్లస్ బి ఇంటూ a మైనస్ బి అనే ఫార్ములాకి సెపరేట్ చేసుకోవచ్చు. అట్లా సెపరేట్ చేసుకున్నట్టయితే నెక్స్ట్ స్టెప్ మీకు ఆల్ఫా ఇంటూ 1/v మైనస్ 1/u ఇంటూ ఇది 1/v ప్లస్ 1/u వస్తుంది is equal to next step 2/f into delta f by f. చూడండి 1/e minus 1/u అనే ఆన్సర్ 2/f అయింది. సో 1/e minus 1/f ఇక 2/f మీరు గెట్ క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు. ఈ 2/f గెట్ క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు. therefore అతను ఏం అడిగాడు చూడండి. అతను అడిగినటువంటిది ఎర్రర్లో అంటే ఫోకల్ లెంత్ లో వచ్చేటటువంటి చేంజ్ అంటే రిలేటివ్ చేంజ్ డెల్టా ఎఫ్ బై ఎఫ్. ద రిలేటివ్ ఎర్రర్ ఇన్ ఈ రిలేటివ్ ఎర్రర్ అంటే నిన్నే మనం డిస్కస్ చేసాం డెల్టా ఎక్స్ బై ఎక్స్ డెల్టా వై బై వై డెల్టా వి బై వి అట్లాంటివన్నీ రిలేటివ్ ఎర్రర్ అవుతాయి అంటే కంపారిటింగ్ విత్ ద గివెన్ వాల్యూ ద ఎర్రర్. ఇప్పుడు డెల్టా ఎఫ్ బై ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ఇంటూ 1/u ప్లస్ 1/v. సో ఇక్కడ మనకి సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ 8th సమ్ డిస్కస్ చేద్దాం. Okay students, let us discuss about 8th sum. 8th one, a circular hole of 4 centimeters diameter and 12 centimeters deep of a metal block is rebored అని ఇచ్చినప్పుడు అది దాని రంధ్రం తొలిచి మళ్ళీ
ప్రిపేర్ చేస్తున్నట్టు అర్థం. అంటే ఈ ఎప్పుడైతే మనకి క్వశ్చన్లో మెటాలిక్ అని సర్క్యులర్ హోల్ 4 cm డయామీటర్ 12 cm డీప్ మెటల్ బ్లాక్ అని ఇచ్చాడో వీ షుడ్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎ సిలిండర్. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్? V is equal to pi r square h. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్ అన్న ఫార్ములా బేస్ చేసుకుని మనం ఈ సమ్ ముందుకు వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. ఏ సర్క్యులర్ హోల్ ఆఫ్ 4 cm డయామీటర్ 4 cm డయామీటర్ అంటే బేస్ రేడియస్ కి సంబంధించినటువంటి డయామీటర్. ఇది సిలిండర్. ఏ సర్క్యులర్ హోల్ 4 cm డయామీటర్ ఆఫ్ 12 cm డీప్ అంటే ఇదంతా హైట్ అన్నమాట. ఇదంతా మనకి 12 cm ఇచ్చాడు. దీంతో మనకు పర్లేదు, ఎందుకంటే హోల్ ఇక్కడే ఉంటుంది. హోల్ ఇక్కడే ఉంటున్నప్పుడు హోల్ అనేది ఓన్లీ రేడియస్ దగ్గర లేకపోతే డయామీటర్ దగ్గర చేంజ్ వస్తుంది తప్ప లెంత్లో చేంజ్ రాదు. లెంత్ అది అలాగే ఉంటుంది, దాన్ని మొత్తం ఏం కట్ చేయట్లేదు. కాబట్టి ఏమైతే మనకి సిలిండర్ ఉందో సిలిండర్ లెంత్లో చేంజ్ రాదు. సో ఇక్కడ మనకు రేడియస్లో లేదా డయామీటర్లో చేంజ్ వస్తుంది. ఏ సర్క్యులర్ హోల్ ఆఫ్ 4 cm డయామీటర్ 12 cm డీప్ ఇన్ ఏ మెటల్ బ్లాక్ ఈజ్ రీబోర్డ్. ఓకే, టు ఇంక్రీజ్ ద డయామీటర్ 4.12. అంటే ఇప్పుడు గివెన్ అని డేటా రాసుకుంటాం. గివెన్ వాల్యూ డయామీటర్ D ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి 4 cm ఇచ్చాడు. D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 cm అండ్ 12 cm డీప్ అంటే ఈ డీప్ని హెచ్గా చెప్తున్నాం. అంటే ఈ డెప్త్ ఇన్సైడ్ అనమాట. హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి 12 cm ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ వన్ 4 రీబోర్డ్ టు ఇంక్రీజ్ ద డయామీటర్ టు 4.12 cm అంటే 4 cm ఉండేటటువంటిది దాన్ని మనం రీబోర్డ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ట్రాగా పెరిగింది. ఈ ఎక్స్ట్రాగా ఏమైతే ఇంక్రీజ్ అయిందో 4.12కి ఇంక్రీజ్ అయింది. అంటే 4 ఉండాల్సింది 4.12కి ఇంక్రీజ్ అయింది. అంటే 4.12 ఇంక్రీజ్ అయింది. ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది సార్ అంటే 0.12 ఇంక్రీజ్ అయింది. దీన్ని మనం డెల్టా డి అంటాం. నిన్నే చెప్పుకున్నాం స్మాల్ చేంజ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్. ఇక్కడ ఇంక్రిమెంట్ వచ్చింది, డెల్టా డి 0.12. సో దెన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ మెటల్ అప్రాక్సిమేట్లీ రిమూవ్డ్. అమౌంట్ ఆఫ్ మెటల్ అప్రాక్సిమేట్లీ రిమూవ్డ్ అంటే మొత్తం వాల్యూమ్ ఎంత అనేటటువంటిది మనం తెలుసుకోవాలి. ఇది సిలిండర్ కాబట్టి సిలిండర్లో పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ V ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్. బ్రాకెట్లో మీకు ఏమి స్టూడెంట్స్ డౌట్ పడకుండా నేను హెచ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అని రాసేస్తాను. హెచ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అంటే అందులో చేంజ్ ఏం రాదు. ఇప్పుడు అతను డయామీటర్లో ఇచ్చాడు, రేడియస్లో ఏం లేదు. అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే V ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై ఇంటూ d²/4 ఇంటూ హెచ్ అన్నాం. అంటే మీకు తెలుసు కాబట్టి R ఈజ్ ఈక్వల్ టు d/2 అని దాని ప్రకారం ఇట్లా రాశాను. V ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై d²/4 ఇంటూ హెచ్. నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి డెల్టా V. డెల్టా V ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై h/4 హెచ్ కాన్స్టెంట్ ఇంటూ ఇది 2d ఇంటూ డెల్టా డి. అంటే డెల్టా V ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై ఇంటూ ఇప్పుడు వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయటం. హెచ్ అంటే ఎంత ఇచ్చాడంటే మనకి 12 ఇచ్చాడు. పై ఇంటూ 12/4 ఇంటూ 2 ఇంటూ డయామీటర్ 4 ఇచ్చాడు. డెల్టా డి అంటే 0.12 ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈ 4 గెట్ క్యాన్సిల్ చేసాం. చేసేస్తే 12 తో 24 వస్తుంది. 24 ఇంటూ 12 24 ఇంటూ 12 ఏమొస్తుంది సార్ అంటే 2.885 క్యూబిక్ సెంటీమీటర్. 2.885 క్యూబిక్ సెంటీమీటర్. ఇక్కడికి మనం 8th సమ్ కంప్లీట్ చేసాము. ఇప్పుడు 9th క్వశ్చన్ అమ్మా. 9th క్వశ్చన్ చూడండి. ఏ బెలూన్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండర్. మేబీ ద ఆన్సర్ ఈస్ ప్రింట్ మిస్టేక్. క్యాలిక్యులేషన్ మీరు చేసుకోండి. ప్రింట్ మిస్టేక్ ఉంది, మ్యాక్సిమంగా ఆన్సర్ రాకపోవచ్చు, బట్ వస్తే మీరు ట్రై చేయండి. ఏ బెలూన్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండర్ ఆఫ్ రేడియస్ 1.5 మీటర్ అండ్ లెంత్ 4 మీటర్ and surmounted by hemispherical ends. A balloon is in the shape of right circular cylinder radius 1.5. ఇలా డయాగ్రామ్ వేస్తే మీకు కొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది. ఇది ఈ బెలూన్ ఎలా ఉందంటే ముందు సిలిండ్రికల్ ఇచ్చాడు. ఈ సిలిండ్రికల్కి సర్మౌంటెడ్ బై హెమిస్ఫియర్ అంటే ఇది బేస్ రేడియస్ లాంటిది అనమాట. దీనికి హెమిస్ఫియర్ వస్తుంది. ఇది స్పియర్లో ఆఫ్, హెమిస్ఫియర్ అనాలి, స్పియర్లో ఆఫ్. సర్కిల్లో ఆఫ్ అంటే సెమీ సర్కిల్ అనాలి, స్పియర్లో ఆఫ్ అంటే హెమిస్ఫియర్ అనాలి. ఇక్కడ వాడు క్వశ్చన్లో సెమీ స్పియర్ అన్నాడు, అది రాంగ్. హెమిస్ఫియర్ అనాలి.
హెమిస్పియర్ షేప్లో ఇటొకటి వచ్చింది. టోటల్ ఈ రేడియస్ ఇది స్మాల్ ఆర్ బేస్ రేడియస్, ఈ స్మాల్ ఆర్ అతను 1.5 ఇవ్వటం జరిగింది. లెంత్ 4 మీటర్స్ అని ఇచ్చాడు. అంటే ఈ లెంత్ అంతా కూడా 4 మీటర్స్. అంటే ఇదే ఇంతగా చెప్పినట్టు డీప్ అంటే ఇక్కడ హైట్ ఇన్సైడ్ యూజ్ చేసాం. ఇది 4 అన్నాం. ఇది హెమిస్పియర్ 1, హెమిస్పియర్ 2. ఈ రెండు హెమిస్పియర్లు కూడా సర్మౌంట్ అయి ఉన్నాయి. దీనికి ఏ బెలూన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండర్ రేడియస్ 1.5 మీటర్ ఆల్రెడీ ఇండికేట్ చేశాను. లెంత్ 4 మీటర్ అండ్ సర్మౌంట్ బై హెమిస్పెరికల్ ఎండ్స్. అక్కడ మీనింగ్ ఇది హెమిస్పెరికల్ ఎండ్స్. ఇఫ్ ద రేడియస్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 0.01 అంటే రేడియస్ డెల్టా ఆర్. డెల్టా ఆర్ అనేటటువంటిది 0.01 సెంటీమీటర్. మీటర్లో ఇచ్చాడు. 0.01 మీటర్ ఇంక్రీజ్ అయింది రేడియస్ అనేది. నెక్స్ట్ ద లెంత్ బై 0.05 మీటర్ ద పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ అని ఇవ్వడం జరిగింది మనకి. అంటే ఇక్కడ మనకి ఇది 0.01. నెక్స్ట్ డెల్టా ఎల్ రాసుకున్నాం, దీన్ని హెచ్ అనుకున్నాం, ఇదంతా హెచ్. అంటే డెల్టా హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0.05 మీటర్. Then we should calculate change in the volume of the percentage change in the volume if the radius is increased by అన్నాడు. రేడియస్ అండ్ లెంత్ రెండు ఇచ్చాడు. లెంత్ అంటే ఇక్కడ మనం హైట్గా తీసుకోవాలి. ద పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద బెలూన్. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ రెండు వాల్యూలు అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఒకటి వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద బెలూన్ కోసం. వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద బెలూన్ కౌంట్ చేయాలంటే ఈ బెలూన్ ఎన్ని రకాల షేప్స్లో ఉంది. ఒక సిలిండరికల్ షేప్, ఒక హెమిస్పెరికల్ అండ్ ఇంకోటి హెమిస్పెరికల్. హెమిస్పియర్ 1, హెమిస్పియర్ 2 అండ్ సిలిండర్. 3 రకాలటువంటి వాల్యూమ్స్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. వీ నో దట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద స్పియర్ ఈజ్ 4/3 πr3. ఈ 4/3 πr3 హెమి అంటే అందులో హాఫ్ కాబట్టి 2/3 πr3 అవుతుంది. అంటే ఈ వాల్యూమ్ ఆఫ్ బెలూన్ రావాలి అంటే మీకు నేను ఏం చెప్తానంటే πr² హెచ్ ఒకటి, πr² హెచ్ తర్వాత 2/3 πr³ ఒకటి, 2/3 πr³ అదొకటి అండ్ 2/3 πr³ ఇంకొకటి. V is equal to πr²h అండ్ 2/3 πr³ 2/3 πr³. ఈ వాల్యూమ్ మొత్తం 3. ఈ 2/3 అంటే హెమిస్పియర్లో ఇదొకటి ఇదొకటి. సో దీన్ని మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే πr²h ప్లస్ ఈ 2/3 πr³ ప్లస్ 2/3 πr³ యాడ్ చేస్తే మనకి 4/3 πr³ అవుతుంది. ఇది V అందాం. ఇప్పుడు మనం అతను డెల్టా ఆర్ ఇచ్చాడు, డెల్టా హెచ్ ఇచ్చాడు. డెల్టా ఆర్ డెల్టా హెచ్లో వచ్చేటటువంటి రేడియస్లో అండ్ హైట్లో వచ్చే చేంజ్ ప్రకారం వాల్యూలో చేంజ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది 1 అనుకుని చక్కగా మనం డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. ఇది కూడా యూవి మెథడ్. ఇంతకుముందు మనం కాన్స్టెంట్ అన్నట్టు చెప్పుకోవడం కుదరదు. ఆర్కి వేరే డెరివేటివ్, హెచ్కి వేరే డెరివేటివ్. ఒకవేళ రెండు ఉంటే యూవి మెథడ్ ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు డెల్టా వి చేద్దాము. డెల్టా వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు πr² ఇంటూ డెల్టా హెచ్. అంటే నేను యూవి గురించి మాట్లాడుతున్నాను. π ఇంటూ r² ఇంటూ డెల్టా హెచ్. హెచ్ డెరివేటివ్ యూవి డాష్ ప్లస్ వియు డాష్ చెప్తున్నాను. హెచ్ ఇంటూ r² డెరివేటివ్ 2r ఇంటూ ఇక్కడ డెల్టా ఆర్. ఇక్కడికి ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 4/3 గురించి మాట్లాడదాం. 4/3 ఇంటూ π ఇంటూ 3r². 4/3 ఇంటూ π ఇంటూ 3r² ఇంటూ డెల్టా ఆర్. ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే మనం అతను అడిగింది పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఇన్ వాల్యూమ్. అంటే టు ఫైండ్ అవుట్ డెల్టా వి బై వి ఇంటూ 100 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డాష్ హౌ మచ్ యూ షుడ్ క్యాలిక్యులేట్. సో డెల్టా వి అనేటటువంటి అక్కడ వచ్చిన వాల్యూకి వీతో డివైడ్ చేసి ప్రతి వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మనం ఆన్సర్ కనుక్కోవాల్సిన అవసరం ఉంది. డెల్టా వి బై నౌ వీ కెన్ రైట్ డెల్టా వి బై వి ఇంటూ 100. డెల్టా వి అంటే ఇక్కడ నంబర్ మనకి ఎంత వచ్చిందో అంత క్లారిటీగా రాసుకుందాం. అంటే π ఇంటూ r² ఇదంతా రాద్దాం. π ఇంటూ r² ఇంటూ డెల్టా హెచ్ ప్లస్ 2hr డెల్టా ఆర్ ప్లస్ 2hr డెల్టా ఆర్ ప్లస్ 4/3. ఇందులో కూడా π కామన్ తీసేసామనుకో, ఇక్కడ కూడా 3 గెట్ క్యాన్సిల్ చేసేస్తే ఏమైతుందంటే π కామన్ తీసేద్దాము. 4r² డెల్టా ఆర్ అని వస్తుంది. ఇక్కడ 4r² డెల్టా ఆర్ హోల్ బై. ఇప్పుడు v అనేటటువంటిది వాల్యూ మనకి ఎంత ఉందంటే ఈ టర్మ్ అంతా కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది.
v అనేటటువంటి వాల్యూ ఎంత ఉందంటే పై r స్క్వేర్ h ప్లస్ 4/3 పై r క్యూబ్, ఇక్కడ 4/3 పై r క్యూబ్ ఇంటూ 100, ఈ పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ కోసం ఇంటూ 100%. పై మొత్తానికి గెట్ క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు, పై మొత్తానికి గెట్ క్యాన్సిల్ చేసేసి ఇప్పుడు r స్క్వేర్ అంటే ఎంత ఇచ్చాడంటే 1.5 ఇచ్చాడు చూడండి, 1.5 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ డెల్టా హెచ్ అంటే 0.05, 2 ఇంటూ హెచ్ అంటే 4 మీటర్ ఇచ్చాడు, 4 ఇంటూ డెల్టా ఆర్ అంటే 0.01 మీటర్ ఇచ్చాడు, ప్లస్ 4 ఇంటూ మళ్ళీ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే మీరు రాయాల్సింది 1.5 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ డెల్టా ఆర్ అంటే 0.01 హోల్ బై ద వాల్యూ ఆర్ స్క్వేర్ అగైన్. ఆర్ అంటే ఎంత ఇచ్చాడంటే 1.5, ఇక్కడ బేస్ రేడియస్ మనకి రేడియస్ 1.5 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ హెచ్, హెచ్ అంటే మనకి 4 ప్లస్ 4/3 ఇంటూ ఆర్ క్యూబ్, ఆర్ క్యూబ్ అంటే 1.5 హోల్ క్యూబ్ ఇంటూ 100 వేసుకొని, ఇంటూ 100 వేసుకుని మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. బహుశా ఫస్ట్ ఆప్షన్ రాకపోవచ్చు, ప్రింట్ మిస్టేక్ ఉంది, మీకు ఎంత వస్తే అదే ఆన్సర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ లెవెల్ 2 క్లాస్ వర్క్ కంప్లీట్ చేశాను. మాడ్యూల్ 1 హోంవర్క్ మీరు చేయండి. మాడ్యూల్ 1 క్లాస్ వర్క్లో నేను నిన్న ఒక 3 సమ్స్ 4 సమ్స్ చెప్పాను, ఇక మిగిలిన సమ్స్ చేయండి. అట్లాగే మాడ్యూల్ 1 హోంవర్క్ కంప్లీట్గా చేయండి, ఏమైనా డౌట్లు అయితే అడగండి, నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు మాడ్యూల్ 2 హోంవర్క్లో కొన్ని లిమిటెడ్ సమ్స్ చెప్తున్నాను, ఏమైతే నేను చెప్పలేదో ఆ సమ్స్ మీరు చేయండి. ఇప్పుడు మాడ్యూల్ 2 హోంవర్క్లో ఎంసెట్ ప్రకారం మనకి ఆబ్జెక్టివ్లో ఎలాంటి క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నాడు, ఆ కాన్సెప్ట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి, ఏది బాగా ఇంపార్టెంట్గా అడుగుతున్నాడు అనేది నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను. మాడ్యూల్ 2 హోంవర్క్లో సెకండ్ క్వశ్చన్ చేద్దాం. మాడ్యూల్ 2 హోంవర్క్ సెకండ్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెవెల్ 1, లెవెల్ 2, లెవెల్ 3 ఏమి ఇచ్చినా మనం ఈ టాపిక్లో కంప్లీట్గా డేటా చదవాలి. ఊరికే డేటా చదవకుండా సమ్ చేయండి. డేటా ఏమి ఇచ్చాడు చదవండి, డేటా ఏమి ఇచ్చాడు చదివి దాని ప్రకారం మనం ఏం చెయ్యాలి అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నట్టయితే తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో ఏమడిగాడంటే ఇఫ్ ద రేషియో ఆఫ్ ద బేస్ రేడియస్ అండ్ హైట్ ఆఫ్ ఎ కోన్, బేస్ రేడియస్ అండ్ హైట్ ఆఫ్ ఎ కోన్. ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పేటటువంటి లెవెల్ 2 హోంవర్క్ డిస్కస్ చేస్తాను. లెవెల్ 2 హోంవర్క్లో సెకండ్ వన్, ఇఫ్ ద రేషియో ఆఫ్ ద బేస్ రేడియస్ అండ్ హైట్ ఆఫ్ ద కోన్, కోన్ అది అతను ఏమడిగాడు దాని ప్రకారం మనం డయాగ్రమ్ వేసేద్దాం. బేస్ రేడియస్ ఆఫ్ కోన్ ఎంత ఇచ్చాడంటే రేషియో ఆఫ్ ద బేస్ రేడియస్ అండ్ హైట్ ఆఫ్ ద కోన్ ఈజ్ 1:2 అండ్ పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఇన్ రేడియస్ ఇస్ k, దెన్ పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఇన్ వాల్యూమ్ అడిగాడు. బేస్ రేడియస్ని r అనే లెటర్తో, నెక్స్ట్ హైట్ని h అనే లెటర్తో ఇండికేట్ చేస్తాం. గివెన్ ఈ బేస్ రేడియస్ అండ్ హైట్ అనేటటువంటి రేషియో అతను 1/2 అని ఇవ్వడం జరిగింది. r/h is equal to 1/2. ద పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఇన్ ద రేడియస్ ఈజ్ k, అది కూడా పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఆల్సో, ఇదిగా ఇంకేమి ఇచ్చాడురా డెల్టా r/r ఇంటూ 100, దానికి అతను k అని పేరు పెట్టాడు. దెన్ పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఇన్ వాల్యూమ్ టు ఫైండ్ అవుట్, అంటే నువ్వేం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, టు ఫైండ్ అవుట్ పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఇన్ వాల్యూమ్ డెల్టా v/v ఇంటూ 100. నీకు ఇక్కడ ఐడియా రావాల్సింది ఏంటంటే ఆర్లో ఎర్రర్ ఇచ్చాడు, ఆ పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ హెచ్లో ఇచ్చాడో చూసుకో. ఎలా ఇస్తే అలా మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఏంటి సార్ ఈ కన్వర్షన్ అంటే అతను ఆర్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి హెచ్ అనే టర్మ్ ఆర్లో రాయాలి. ఒకవేళ హెచ్లో ఇస్తే ఆర్ అనే టర్మ్ హెచ్లో రాయాల్సి వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దట్ ఎంప్లాయిస్ ఇక్కడ మనం రాసుకున్నాం. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2h, ఇక్కడ సారీ 2r ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ రాయొచ్చు, లేకుంటే హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2r రాయొచ్చు. ఇక్కడ మనకు అతను ఆర్లో రేడియస్లో చేంజ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2r, హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2r రాస్తే ఇప్పుడు వాల్యూమ్ అని రాద్దాం. వాల్యూమ్ ఆఫ్ కోన్ ఫార్ములా మనకి వాల్యూమ్ ఆఫ్ కోన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు v ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/3 πr స్క్వేర్ h, అంటే v ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/3 ఇంటూ పై ఇంటూ r స్క్వేర్ అట్లాగే ఉంచండి ఇంటూ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ h అంటే 2r, అంటే 2r రాద్దాం. దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/3 πr క్యూబ్. ఇప్పుడు డిఫ్ బోత్ సైడ్ చేయండి.
ఇప్పుడు డిఫరెన్షియేటింగ్ బోత్ సైడ్ చేస్తే డెల్టా వి ఇజ్ ఈక్వల్ టు 2/3 ఇంటూ 3πr² ఇంటూ డెల్టా ఆర్. అతను అడిగింది ఏంట్రా అంటే డెల్టా వి ఇంటూ 100. యూ షుడ్ క్యాలిక్యులేట్ పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఇన్ ద వాల్యూ. అంటే నౌ యు రైట్ డెల్టా వి ఇంటూ 100. డెల్టా వి ఇంటూ 100 మళ్ళీ మనం ఇలా రాసుకుందాం. 2/3 ఇంటూ 3 ఇంటూ πr² ఇంటూ πr² ఇంటూ డెల్టా ఆర్ హోల్ బై వి అంటే ఇందాక మనం ఏమైతే మనం రాసుకున్నామో అది ఇక్కడ రాదు. హోల్ బై 2/3 πr³ ఈ 2/3 కొట్టండి. ఈ πr² లో ఈ r² ఇందులో r టైమ్స్ పోతుంది ఇంటూ 100 పెట్టండి. అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అంటే 3 ఇంటూ ఇలాంటి సమస్య ఎంసెట్లో కంపల్సరీ 3 ఇంటూ డెల్టా r/100. అతను ఏమి ఇచ్చాడు డెల్టా r/100. మనం ఏం చేయాలి డెల్టా v/100. కంపల్సరీగా ఆ రిలేషనే ఉంటుంది. డెల్టా r/r ఇంటూ 100 అంటే k. అంటే ఇక్కడ 3 ఇంటూ k. దట్స్ ఆల్. ఇక్కడికి సెకండ్ సమ్ కంప్లీట్ అయింది. నేను థర్డ్ సమ్ చెప్తున్నాను. థర్డ్ వన్, ది రేడియస్ ఆఫ్ సిలిండర్ ఈజ్ హాఫ్ ఆఫ్ ఇట్స్ హైట్. సిలిండర్ అన్నాడు కాబట్టి మనం సిలిండర్ అనే డయాగ్రామ్ డ్రా చేద్దాం. రేడియస్ ఆఫ్ సిలిండర్ అంటే జనరల్గా రేడియస్ ఆఫ్ సిలిండర్ అంటే బేస్ రేడియస్ సిలిండర్. రేడియస్ ఆఫ్ సిలిండర్ ఈజ్ హాఫ్ ఆఫ్ ఇట్స్ హైట్. సేమ్ ఇదే కాన్సెప్ట్. మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైపోతే తెలిసిపోతుంది. రేడియస్ ఆఫ్ సిలిండర్ ఆర్తో ఇండికేట్ చేద్దాం. రేడియస్ ఆఫ్ సిలిండర్ ఈజ్ హాఫ్ ఆఫ్ ఇట్స్ హైట్. అంటే r is equal to h/2. బహుశా సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఏమో. సేమ్ కాన్సెప్ట్. Radius of cylinder is half of its height. Error in the measurement of radius is అంటే delta r. Delta r is equal to 0.5%. ఎప్పుడైతే మనకి పర్సెంట్ అని అతను ఇండికేట్ చేశాడో మనకు అర్థం కావాల్సింది పర్సెంటేజ్ ఎర్రర్ ఇచ్చాడు. సేమ్ కాన్సెప్ట్. డెల్టా r by r into 100. Delta r by r into 100 is equal to 0.5. The percentage error in surface area. ఇక్కడ సర్ఫేస్ ఏరియా ఇవ్వడం జరిగింది. సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ సిలిండర్ ఫార్ములా మనకి తెలియాల్సిందే. సిలిండర్ సర్ఫేస్ ఏరియా అకార్డింగ్ టు మెన్జురేషన్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ సిలిండర్. దీన్ని ఎస్ అనే లెటర్తో ఇండికేట్ చేయాలి. సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ సిలిండర్ ఫార్ములా మనకి 2πrh ప్లస్ 2πr². 2πrh plus 2πr². సర్ఫేస్ అతను అడిగింది పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఇన్ సర్ఫేస్ ఏరియా. అంటే డెల్టా ఎస్ బై ఎస్ ఇంటూ 100. ఏమి కౌంట్ చేయాలనేది మనకు అర్థమైతే మనకి ఏం డేటా ఇచ్చాడు రాసుకుంటే మనకి క్యాలిక్యులేట్ ఈజీగా ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు టు ఫైండ్ అవుట్ డెల్టా ఎస్ బై ఎస్ ఇంటూ 100. ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2πrh. హెచ్కి ఆర్కి రిలేషన్ చూడండి. అతను డెల్టా r బై r ఇంటూ 100 ఇచ్చాడు. అంటే ఇక్కడ r is equal to h/2 అన్నాడు కాబట్టి మనం r రాయకూడదు. ఎందుకంటే r ఇచ్చాడు కాబట్టి h ని చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ h is equal to 2r. 2π into r into 2r plus 2πr². 2πr². That is equal to ఇక్కడ 2πr into 2r. 2πr into 2r అంటే 4πr² ప్లస్ ఇక్కడ 2πr² అంటే 6πr². ఇక్కడ హెచ్ అతను కాన్స్టెంట్ గా ఇచ్చి ఉంటే హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2r అని ఇచ్చాడు. చూద్దాం ఇప్పుడు డెల్టా ఎస్ ఏమవుతుంది చూద్దాం. డెల్టా ఎస్ అంటే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుందాం. మొత్తం 6πr² అంటే 12πr ఇంటూ డెల్టా ఆర్. డెల్టా ఎస్ బై ఎస్ ఇంటూ 100 సార్. డెల్టా ఎస్ బై ఎస్ ఇంటూ 100. డెల్టా ఎస్ అంటే మనకి 12πr ఇంటూ డెల్టా ఆర్ హోల్ బై ఎస్ అంటే మళ్ళీ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుందాం. ఎస్ అంటే మనకి ఎంత వచ్చింది 6πr² వేసింది. ఎస్ అంటే 6πr² ఇంటూ 100 రాయండి. ఇప్పుడు ఈ పై గెట్ క్యాన్సిల్, 6 ఇందులో 2 టైమ్స్ గెట్ క్యాన్సిల్, r² లో గెట్ క్యాన్సిల్. అంటే ఇలా రాయండి 2 ఇంటూ డెల్టా ఆర్ బై ఆర్ ఇంటూ 100. అంటే మనకి ఏమొచ్చింది సార్ అంటే ఆల్రెడీ అతను ఇచ్చాడు 0.5. 0.5 ఇస్తే 2 ఇంటూ 0.5
2 into 0.5 వాల్యూ 1. అక్కడ మనకి థర్డ్ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అయ్యింది. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ తర్వాత నేను 6th క్వశ్చన్ చెప్తున్నాను. ఇది ఫిజిక్స్ లాంటిది. ది పాసిబుల్ పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఇన్ కంప్యూటింగ్ ద ప్యారలల్ రెసిస్టెన్స్. అదే ఇందాక ఓమ్ అన్నట్టుగా చెప్పాను. ప్యారలల్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఆఫ్ 3 రెసిస్టెన్సెస్ R1, R2, R3 from the formula 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 అని అతను ఇచ్చేసాడు. If R1, R2, R3 for each in error 1.2, 1/R is equal to ఇక్కడ 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 అని ఇచ్చాడు. The possible percentage in computing the parallel resistance R of 3 resistance R1, R2, R3 from the formula 1/R ఇది ఇచ్చాడు. మనకి ఏం కౌంట్ చేయాలి? పాసిబుల్ పర్సంటేజ్ ఇన్ కంప్యూటింగ్ ప్యారలల్ రెసిస్టెన్స్ R అంటే R లో వచ్చేటటువంటిది మనం కౌంట్ చేయాలి. ఇంతకు మనం 1/డెల్టా స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు R1, R2, R3 కౌంట్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి అప్పుడు లాగా అప్లై చేసి 1/R ఇక్కడ 1/R ప్లస్ 1/R2 ప్లస్ 1/R3 ఉంది. ఇప్పుడు దీనికి డిఫ్ డైరెక్ట్గా డిఫ్ బోత్ సెట్ చేసేసి అంటే 1/R డెరివేటివ్ మైనస్ 1/R స్క్వేర్ ఇంటూ డెల్టా R ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1/R1 స్క్వేర్ మైనస్ 1/R1 స్క్వేర్ ఇంటూ డెల్టా R1 ఇక్కడ మైనస్ 1/R2 స్క్వేర్ ఇంటూ డెల్టా R2 ఇక్కడ మైనస్ 1/R3 స్క్వేర్ ఇంటూ డెల్టా R3 అట్లా వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం అకార్డింగ్ టు కండిషన్ మైనస్ డెల్టా ఆర్ బై ఒక మైనస్ డెల్టా ఆర్ బై ఆర్ ఇది ఒక రకంగా రాయండి. నెక్స్ట్ ఇంటూ 1/R ఇది ఒక రకంగా రాయండి. అక్కడ ఇచ్చినటువంటిది 1/R1, 1/R2, 1/R3 అన్నిట్లో R1, R2, R3 అన్నిట్లో కూడా పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ 1.2% అని ఇచ్చేసాడు. ఇప్పుడు మనం మల్టిప్లై విత్ 100 వేసుకున్నాం అనుకో, అది కూడా ఎలా రాస్తానంటే దీన్ని మైనస్ డెల్టా R1/R1 ఇలా డెల్టా R1/R1 ఇంటూ 100 ఇదొకటి ఇంటూ సెపరేట్గా 1/R1 రాద్దాం. అట్లాగే అన్ని రాసుకోవచ్చు. మైనస్ డెల్టా R2 R2/R2 ఇంటూ 100 సెపరేట్గా మళ్ళీ మనకి 1/R2 అట్లా అన్ని మైనస్ డెల్టా R3/R3 ఇంటూ 100 ఇంటూ మళ్ళీ మనకి 1/R3 ఈ విధంగా రాశాం. మైనస్ డెల్టా అన్నిట్లో కూడా సేమ్ పర్సంటేజ్ అతను ఇవ్వడం జరిగింది. మైనస్ డెల్టా R/R ఇంటూ 100 ఇక్కడ కూడా రాశాడు. సో బోత్ సైడ్స్ ఇంటూ 100 చేసేస్తాం. బోత్ సైడ్స్ ఇంటూ 100 చేసేస్తే మైనస్ డెల్టా R/R ఇంటూ 100 ఇక్కడ 1/R ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ వాల్యూలు అన్నీ కూడా అంటే బోత్ సైడ్స్ మొత్తం మైనస్ తీసేయండి. మైనస్ గెట్ క్యాన్సిల్ చేసేద్దాం. 1/R1, 1/R2, 1/R3 ఇవన్నీ కూడా కామన్గా రాసేద్దాం. అంటే 1/R1 ప్లస్ అంటే మైనస్ కామన్ తీసేస్తే బ్రాకెట్లో మొత్తం సమ్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది. 1/R ప్లస్ 1/R2 ప్లస్ 1/R3 ఇంటూ మొత్తం టోటల్ అన్ని పర్సంటేజ్ అతను ఇచ్చాడు. అన్నిట్లోనూ 1.2 కామన్ తీసేస్తే ఏమొస్తుంది అంటే 1.2. నెక్స్ట్ అర్థం చేసుకుని 1/R ఇదంతా గెట్ క్యాన్సిల్. అంటే ఈ సమ్లో ఏంటంటే డెల్టా R/R ఇంటూ 100 కూడా 1.2 అవుతుంది. నెక్స్ట్ seventh question. The distance S traveled by particle is calculated using the formula S is equal to ut minus half at square. ut minus half at square. S is equal to the distance S traveled by the particle. S is equal to 1/2 into ut minus half at square. If there is 1% error in T, the approximate percentage error in S. Percentage error అంటే delta S by S into 100 మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి.
S is equal to ut minus half at square అనేటటువంటిది గివెన్ వాల్యూ. అంటే గివెన్ డెల్టా టీ బై టీ ఇంటూ 100, డెల్టా టీ బై టీ ఇంటూ 100 అనేటటువంటిది గివెన్ వాల్యూ. ఇందులో 1% అని ఇచ్చాడు. మనం కనుక్కోవాల్సింది పర్సెంటేజ్ అంటే ఎస్. డెల్టా టీ బై టీ ఇంటూ 100 ఈక్వల్ టు 1. టు ఫైండ్ అవుట్ అన్నాడు. మనం ఏమి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే డెల్టా ఎస్ బై ఎస్ ఇంటూ 100. ఇది 1 అనుకోండి. డిఫ్ 1 బోత్ సైడ్ చేయాలి. డిఫ్ 1 బోత్ సైడ్ చేస్తే డెల్టా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు u ఇంటూ టీ డెరివేటివ్ 1 మైనస్ 1/2 2t అవుతుంది. టీ స్క్వేర్ డెరివేటివ్ 2 గెట్ క్యాన్సిల్, at అవుతుంది. నౌ మనం ఏమి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకున్నాం, డెల్టా ఎస్ బై ఎస్ ఇంటూ 100 అంటే డెల్టా ఎస్ అంటే ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి వాల్యూ u మైనస్ at హోల్ బై ఎస్ అంటే అతను ఇచ్చినటువంటి రిలేషన్ ut మైనస్ 1/2 at స్క్వేర్ ఇంటూ ఇదంతా 100 పెట్టండి. అంటే ఏమవుతుందంటే డెల్టా టీ బై టీ ఇంటూ 100 అని మనకు 1 ఇవ్వటం జరిగింది. ఇంటూ డెల్టా టీ కూడా మీరు ఇక్కడ రాయాల్సి ఉంటుంది. అంటే డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం చేసాను కాబట్టి ఇక్కడ బ్రాకెట్ పెట్టేసి ఇంటూ డెల్టా టీ రాద్దాము. ఎల్సిఎం తీసుకుంటాం. 2 ఇంటూ అంటే ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఎల్సిఎం తీసుకుంటే 2 ఇంటూ యూ మైనస్ ఏటీ హోల్ బై ఇక్కడ 2ut మైనస్ ఏటీ స్క్వేర్, 2ut మైనస్ ఏటీ స్క్వేర్ ఇంటూ డెల్టా టీ ఇంటూ 100. అయితే డినామినేటర్లో మీరు కామన్ తీయచ్చు. డినామినేటర్ టీ కామన్ తీయండి. అంటే ఇక్కడ 2 ఇంటూ యూ మైనస్ ఏటీ హోల్ బై 2ut 2 ఇంటూ యూ మైనస్ ఏటీ బై ఇది 2 ప్రాపర్గా రాద్దాం. ఇది 2u టీ కామన్ తీసి యూ మైనస్ ఇక్కడ 2ut ఇక్కడ ఏటీ స్క్వేర్ అన్నాం. ఇక్కడ 2 ఇంటూ యూ మైనస్ ఏటీ ఇంటూ డెల్టా టీ బై టీ ఇంటూ 100 ఇంటూ డెల్టా టీ బై ఏ ఇంటూ 100. ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే 2 మొత్తానికి కామన్ లేదు కాబట్టి ఇది ఇలాగే రాయాలి. అంటే దీన్ని ఇలా వదిలేయండి. 2 ఇంటూ యూ మైనస్ ఏటీ బై 2u మైనస్ ఏటీ ఇంటూ డెల్టా టీ బై టీ ఇంటూ 100. డెల్టా టీ బై టీ ఇంటూ 100 అతను మనం 1 ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇక మీరు డైరెక్ట్గా 1 రాసాడు ఆన్సర్. అంటే 2 ఇంటూ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇలా 2 కామన్ న్యూమరేటర్లో ఉంది. 2 ఇంటూ యూ మైనస్ ఏటీ 2 కామన్ లేదు డినామినేటర్లో 2u మైనస్ ఏటీ ఇంటూ 1 అని రాసేసుకుందాము. నెక్స్ట్ 8th క్వశ్చన్ చూడండి. అది మిస్టేక్ ఉంది. మిస్టేక్ అబ్జర్వ్ చేయండి. మిస్టేక్ ఉందని గురించి చెప్పడం గురించి 8th సమ్ చెప్తున్నాను. 8th సమ్, ఇన్ మెజరింగ్ ఆఫ్ సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ సర్కిల్ దేర్ ఈజ్ ఎన్ error 0.05 centimeters. If the in measuring of circumference of circle అంటే circumference of circle C అనే లెటర్ తో ఇండికేట్ చేస్తే ఇది 2πr అవుతుంది. In measuring circumference of circle there is an error 0.05 centimeters. With this error the circumference of circle is measured as C centimeters. అతను కూడా C అని ఇచ్చాడు, దాని పేరే C పెట్టాడు. The error in area ఏం చేద్దాం సార్ అంటే r is equal to c by 2π రాద్దాము. ఇప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ ఫార్ములా లెట్ us remember as pi r square. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే a is equal to pi into c square by 4π square అని రాయండి. అంటే ఈ పై స్క్వేర్ గెట్ క్యాన్సిల్. అంటే r అనేది c by 2π ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. చేస్తే ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది, a is equal to c square by 4π. ఇప్పుడు అతను అడిగింది the error in area measuring the circumference of circle there is an error in 0.05 centimeters ఇచ్చాడు. అంటే ఎందులో ఇచ్చాడు మనకి, measuring the circumference there is an error 0.05 centimeters డెల్టా సి అని అతను ఇవ్వడం జరిగింది. గివెన్ అని రాద్దాం. ఏమి ఇచ్చాడంటే డెల్టా సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.05. ఇప్పుడు దీనికి డిఫ్ బోత్ సైడ్ చేయండి. డిఫ్ బోత్ సైడ్ చేస్తే అతను అడిగింది పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఇన్ ఏరియా అని అడిగాడు, పర్సంటేజ్ కాదు. అంటే డెల్టా ఏ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 2c ఇంటూ డెల్టా సి హోల్ బై 4π దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2c. అంటే ఆప్షన్ మనకి సిలోనే ఇచ్చేసాడు. 2c ఇంటూ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ డెల్టా సి 0.05 హోల్ బై 4π. ఈ 2 ఇందులో 2 టైమ్స్ కట్ చేయండి.
అంటే మీకు వచ్చేటటువంటి ఆన్సర్ 0.05/2 పై అని వస్తుంది. 0.05/2 పై అనేది లేదు. అతను ఇవ్వటం అనేటటువంటి మనకి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాడు, అది రాదు. ఒకసారి వెరిఫై చేసుకో. ఇంకా లాస్ట్గా ఈరోజు క్లాస్లో మనం 9th క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేద్దాం. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ మ్యాథ్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ ఆల్సో. ఫిజిక్స్లో కూడా ఈ సమ్ ఉంటుంది. క్వశ్చన్ చదివి మనకి ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాం. ది మ్యాక్సిమం ఎర్రర్ ఇన్ టీ డ్యూ టు పాసిబుల్ ఎర్రర్స్ up to 1% in L and 2.5% in G, where time period T of a simple pendulum T is equal to 2 pi root L/G అంటాడు. సింపుల్ పెండ్యులం వచ్చేటప్పుడు మీకు యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ తీసుకుంటాం. యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అనేటటువంటి మీ అందరికీ జనరల్గా 9.8 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ తెలుసు. యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీకి మీకు 4 pi square into L/T square అనేది ఒక రిలేషన్ వస్తుంది. ఆ 4 pi square into L/T square అనే రిలేషన్ T is equal to 2 pi root L/G అనేటటువంటి వాల్యూ ప్రకారం మీకు స్క్వేరింగ్ బోత్ సైడ్ చేస్తే వస్తుంది. దీని లెంత్ ఆఫ్ పెండిలం అంటే ఫ్రమ్ రిడ్జ్ సపోర్ట్ టు సెంటర్ ఆఫ్ ద బాబ్ ఈస్ కాల్డ్ లెంత్ ఆఫ్ పెండిలం అంటాం. ఇదంతా ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నామంటే మనం ఈ సింపుల్ పెండిలం ప్రాక్టికల్ వచ్చినప్పుడు ఈ రిటార్డేషన్ కాకుండా మనకి నెగిటివ్ ఆన్సర్ వచ్చినా పాజిటివ్ తీసుకోవాలి. అది ఫిజిక్స్ సార్లో కూడా చెప్తారు. ఒకసారి ఇందులో ఏమి ఇచ్చాడు, మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి చూడండి. మ్యాక్సిమం ఎర్రర్ ఇన్ టీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. డ్యూ టు పాసిబుల్ ఎర్రర్స్ అప్ టు 1% ఇన్ ఎల్ గివెన్ వాల్యూ చూద్దాం. గివెన్ వాల్యూ లెంత్లో వచ్చేటటువంటి చేంజ్ డెల్టా L/L into 101. నెక్స్ట్ 2.5% ఇన్ జీ డెల్టా G/G into 100. జనరల్గా యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ G అనేది కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ ఈ కాన్స్టెంట్ దాంట్లో కూడా మనకి ఎర్రర్ వచ్చిందని చెప్తున్నాడు. 2.5 టైం పీరియడ్ T అయితే మనం టు ఫైండ్ అవుట్ అని రాద్దాం. మీరు ఏమి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? టు ఫైండ్ అవుట్ డెల్టా T/T into 100 యూజింగ్ ద క్యాలిక్యులేషన్ 2 pi root L/G. ఇది 1 అనుకొని దానికి లాగరిథం తీసుకుని తొందరగా అయిపోతుంది. మామూలుగా అయితే వద్దు. లాగ్ బోత్ సైడ్స్ టు 1 అవుతాం. అంటే అప్లై అంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏమైతే ఉందో దానికి అప్లై లాగ్ బోత్ సైడ్ చేయాలి. అప్లై లాగ్ బోత్ సైడ్ చేస్తే log T is equal to log 2 pi ప్లస్ అంటే మనకి log A ప్లస్ log B మైనస్ log C అన్న కాన్సెప్ట్లో వస్తున్నాను. 1/2 log L అంటే రూట్ L కాబట్టి L పవర్ 1/2 రాసుకుందాము. ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఉంది కాబట్టి 1/2 మైనస్ log G. ఇప్పుడు దీనికి మనం డిఫ్ బోత్ సైడ్ చేద్దాం. డిఫరెన్షియేటింగ్ బోత్ సైడ్ చేసి పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ప్రకారం మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుందాం. డిఫరెన్షియేటింగ్ బోత్ సైడ్స్ దేనికి దానికి రాద్దాం. డిఫరెన్షియేటింగ్ బోత్ సైడ్ చేద్దాం. డిఫరెన్షియేటింగ్ బోత్ సైడ్ చేస్తున్నామంటే log T యొక్క డెరివేటివ్ మనకి 1/T ఇంటూ డెల్టా T రాయండి. డెల్టా T/T is equal to the constant 0 plus 1/2 into ఇది డెల్టా L/L మైనస్ 1/2 into ఇది డెల్టా G/G. నెక్స్ట్ స్టెప్లో బోత్ సైడ్స్ 100తో మల్టిప్లై చేయండి. ఎందుకు సార్ అంటే టు క్యాలిక్యులేట్ పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ డెల్టా T/T into 100 is equal to 1/2 కామన్గా తీసేయచ్చు. డెల్టా L/L into 100 ఇక్కడ 1/2 కామన్ తీసేసాను. డెల్టా G అంటే గ్రావిటీ, ఇక్కడ డెల్టా G/G into 100. నేను ఇదే చెప్తున్నాను. సింపుల్ పెండ్యులం క్యాలిక్యులేషన్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ డెల్టా Gని రిటార్డేషన్లో కాకుండా యాక్సిలరేషన్ గానే తీసుకోవాలి. డెల్టా G/G into 100. ఇక్కడ డెల్టా L అతను ఎంత ఇచ్చాడు చూడండి. 1/2 into డెల్టా L/L into 100 1 ప్లస్ పెట్టండి. మైనస్ ఉంది అదే చెప్తున్నాను, ప్లస్ పెట్టాలి. ఇక్కడ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ వచ్చినప్పుడు సింపుల్ పెండ్యులం కాన్సెప్ట్లో మనకి ఇక్కడ ప్లస్ రాయాల్సి ఉంటుంది. 1 + 2.5 ఎంత అంటే 3.5 అవుతుంది. 3.5/2 క్యాలిక్యులేషన్ 1.75 వస్తుంది. ఆప్షన్ కరెక్టే. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్.